जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी, कट कट अंतर सोई रे। नानक दास तांकी सरणाई, जानते विरथा न कोई रे। नानक दास तांकी सरणाई, जानते विरथा न कोई रे। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु साध संगत जीओ, हाजरी प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। निरंकार सच्चे पातशाह धन धन गुरु अर्जन देव महाराज निरंकार जी अपने ते कृपा कर रहे हैं। आसा राग दे विच आओ सतगुर सच्चे पातशाह तो इजाजत लैके निरंकार सतगुर सच्चे पातशाह नाल सुरती जोड़ के आपां गाहां दे अध्याय दे नाल जुड़िए जी। आसा महला पंजवा, निज भगति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार। सतगुर सच्चे पातशाह जी ये दो शब्द आणगे, इन्हां दे विच निरंकार सच्चे पातशाह जी एक औरत रूपी दोनों चीज़ों नूं वरतणगे। दुनियावी अर्थ दे इस तरह आने ने भी जिद्दू घर दे विच बहुत सुचज्जी सीलवंत और जिहड़ी बिल्कुल सादगी दे विच परमात्मा नाल जुड़ी हुई औरत होवे, वो किस तरह एक घर अपने नूं भावें किस रूप दे विच, भावें गरीबी दावे दे विच भी घर होवे, किस तरह उसनूं स्वर्ग बना लैंदी है। दूसरा शब्द तो बाद आएगा जिद्दू घर दे विच बहुत चतुर चतुराइयां ते चलाक औरत आ जावे ते ओ बहुत अच्छा घर भी होवे, भावें वड्डा महल भी होवे, उसनूं किस तरह ये नरक बना दिंदी है। इत्थे सतगुर सच्चे पातशाह ने, मैं कई बार आप जी दे कोल बेनती कीती है, सतगुर सच्चे पातशाह जी आपां नूं ज्ञान हर रूप दे विच दे रहे ने, जिथे कि जे सत संतोख घर दे विच है ते उस सत संतोख दे नाल ओ घर जिहड़ा हुंदा ओ स्वर्ग बन जांदा। भाई जिस घर दे विच सब कुछ हुंदे होए भी जिथे हर वेले झगड़ा ही खड़ा रहे, एक दूजे नाल ईरखा ही रहे घर दे विच, तां ओ जिहड़ा घर है भावें ओ स्वर्ग वांगू बनाया होवे, ओ नरक रूपी बन जांदा। वाहिगुरू निरंकार जी इत्थे आपां नूं इह शब्द दे विच गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी समझाते ने पे निज भगति सीलवंती नार। असल विच शरीर दे विच भी सतगुर सच्चे पातशाह ने नाल ज्ञान दिता भी आ जिहड़ा घट है ये आनंद दे विच ते सुखां दे विच उदों रह सकदा जिस वेले ये अवगुणां नूं त्याग के इहदे अंदर भगती आण के टिक जावे, भगती नार रूपी आण के टिक जावे। हुण इस शरीर नूं इस तरह समझो भी जिहड़ा साडा घट है ये एक उस जिहड़ी भगती नार है उहदे घर वाला है। दोनों दी हुण आपस विच महाराज सच्चे पातशाह जी मिलाप दे नाल सानूं ये समझाउणा करदे ने। कहंदे ने जिहड़े घर दे विच ये भगती जिहड़ी सीलवंती भगती है, जिहड़ी सारे आनंद ते सुख देण वाली आण के वस जावे, रूप अनूप पूरी आचार। कहंदे ओ पूरे रूप सोहनी सुनक्खी बन जाती, जिहदे आचार चलन आचरण बहुत उच्चा होवे, बंदगी वाला होवे, वो जीव नूं बढ़ा दिंदी है भगती जिहड़ी है। ते कहंदे भी इस करके वो श्रेष्ठ उच्चे ते सुच्चे जीव दे कोलों ये भगती जदों हिरदे दे विच आण के टिक जांदी, भाई उच्चे ते सुच्चे वो कर्म करवाउंदी जिहदे नाल ਉਹ ਪਤੀ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ जीव मिल जाता है। सो इत्थे सतगुर जी भगती नूं औरत रूपी ते जीव नूं मर्द रूपी ज्ञान दिंदे हन। जित ग्रह वसै सो ग्रह शोभावंता,
ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਨਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਨਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਨਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਮ ਪਾਈ, ਜਜ ਕਾਜ ਪਰਥਾਏ ਸੁਹਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਮ ਪਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਮ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਜ ਕਾਜ ਪਰਥਾਏ ਸੁਹਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸੋਭਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਔਗਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਥਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਬੜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਭਗਤ ਜਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਜ ਕਾਜ ਪਰਥਾਏ ਸੁਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਜਿਚਰ ਵਸੀ ਪਿਤਾ ਕੈ ਸਾਥ, ਤਿਚਰ ਕੰਤ ਬਹੁ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਦਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਚਿਰਕੰਤ ਬਹੁ ਫਿਰੇ ਉਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ, ਗੁਰਿਆਣੀ ਕਰ ਮਹਿਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਜੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦਗੀ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈ। ਗੁਰ ਆਣੀ ਘਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਆਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈ, ਜੀਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਤਹੀ ਸੁਲਖਣੀ ਸਚ ਸੰਤਤ ਪੂਤ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 32 ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਟੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 32 ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਦੇ 32 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਵੰਤ ਸੁਹਾਗਣ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 32 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ 33 ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, 32 ਦੇ 32 ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ 100% ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 32 ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਇਹ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਦੂਜੀ ਲੱਜਿਆ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੁਹਿਰਦਾ, ਸਚਿਆਰ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਪ੍ਰਵਿਰਤਾ, ਸਾਵਧਾਨਤਾ, ਪੰਡਿਤਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਦਮ, ਉਦਰਾਤਾ, ਗੁਣਗ੍ਰਹਤਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਤ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਜਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰੀ ਤੱਤ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਸੀਲਵੰਤ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਿਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦਾ। ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੋਪ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੋਪੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਹਿੰਸਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾੜੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਪਟ, ਛਲ ਬਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰਭ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 32 ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 32 ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿਵੜ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਭਗਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੀ ਦੇਰ ਜਠਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੀ ਦੇਰ ਜਠਾਣੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦਰੇੜ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਵੰਤ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਦੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਰਵਾਰੇ ਮਾਹੇ ਸਰੇ ਸਟ, ਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਰ ਜੈ ਸਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਭਗਤੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਤੀ ਦੇਵੇ ਦੇਵਰ ਜੈ ਸਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੇਰ ਜੇਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰ ਜੇਠ ਕੌਣ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣੋ। ਤਨ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਵਿਹਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਧਨ ਉਹ ਘਟ ਹੈ, ਧਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ 32 ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਸੀਲਵੰਤ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹੜੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਬਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਭਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਤਾ ਕਰੂੰ ਸੋ ਪਕਨ ਨ ਦੇਈ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੈ ਨਿਕਟ ਖਲੋਈ। ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦੂ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਝਗੜਿਆਲੂ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਘਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰੰਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਔਰਤ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾੜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਈਰਖਾ ਖੜੀ ਰਹੇ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਪਕੜ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਔਰਤ ਆਣ ਕੇ ਇਦੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੀਵ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਏਡੀ ਤਾਕਤਵਾਨ ਹੈ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੇ ਨਿਕਟ ਖਲੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਤੋਖੀ ਸੁਭਾਅ, ਸੰਜਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਬਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੇਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਨ ਨ ਦੇਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਮਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਬੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਔਗਣ
ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਉਹ ਠਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਨ ਦੇਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਮਾਵੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਜੇ ਵਸਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਸਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕੀ ਨਾਇਕ ਕਰ ਵਾਸ ਨ ਦੇਵੈ, ਜਤਨ ਕਰੂੰ ਉਰਝਾਏ ਪਰੇਵੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਚੌਧਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ। ਆਂਦੀ ਆਂਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰੂੰ ਔਰ ਜਾਏ ਪਰੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਤੁਰ ਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਆਮਰ, ਨੌਖੰਡ ਜੀਤੇ ਸਭ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਈ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਤੁਰੋਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਐਸਾ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਇਸ ਨੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਬੰਨ ਕੇ ਇਹ ਏਡੀ ਪਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜੀਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਆਮਰ ਆਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਏਡੀ ਪਰਬਲ ਏਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਈ। 9 ਖੰਡ ਜੀਤੇ ਸਭ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ। 9 ਖੰਡ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਨਾ ਛੋੜੈ ਜੋਗ ਸੰਨਿਆਸ, ਪੜ ਥਾਕੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਅਭਿਆਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪੜ ਥਾਕੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਤਪੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਹ ਬੈਸੂ ਤੈ ਨਾਲੇ ਬੈਸੈ, ਸਗਲ ਪਵਨ ਮਹਿ ਸਬਲ ਪਰਵੇਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਬੈਸੂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਮੈਂ ਸਬਲ ਪਰਵੇਸੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 14 ਭਵਨ, 7 ਆਕਾਸ਼, 7 ਪਤਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕੇ
ਬਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਸ਼ੀ ਸਰਣ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਨ ਪਾਈ, ਕਹੋ ਮੀਤਾ ਹਉ ਕੈ ਪਹਿ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼ੀ ਮਤ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਜੀਵ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ, ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼ੀ ਸਰਣ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਮੀਤਾ ਹੋਂ ਕਹਿ ਪੈ ਜਾਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਲਹਿਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਈ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੋਹੇ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਰਿਓਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਵੀਂ। ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੋਹੇ ਮੰਤਰ ਡਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਹਉਮੈ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰੜਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨੰਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਨਾਨਕ ਭਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲੀ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਗਾਏ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਨਾਨਕ ਭਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇਹਦੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਮੇਰਾ ਏ ਨਾਇਕ ਹਮਾਰੀ, ਇਹ ਆਮਰ ਹਮ ਗੁਰ ਕੀਏ ਦਰਬਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਇਕ ਹਮਾਰੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਮਰ ਹਮ ਗੁਰ ਕੀਏ ਦਰਬਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਕੁਚੱਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਡ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਣੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਥਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਆਪਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਰਲਾ ਅਧਿਆਇ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਖੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਚਲੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਚੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗਈ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਹੀ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ, ਇਸ ਸੁਲਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅੱਠੀ ਸੱਠੀ ਲਾਈ ਵੀ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਵਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸੋਚੇ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ, ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਪੱਠਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਲੋਰੋਂ, ਪਰ ਸੁਲੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਦੂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਸੁਲੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਸੂਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜੀਏ। ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋ ਮਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆਣ ਕੇ ਸਲਾਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੂੰ ਉਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਮਤਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਸਰੂਪੀ ਆਏ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਆਪ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਮੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੋਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਅਚਿੰਤ ਸਹਿਜਾਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੂਤ ਮੁਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਆਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਭੱਠੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਉਹ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਅਚਿੰਤ ਸਹਿਜਾਇਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਚਿੰਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਤ ਮੋਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਤ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਦਿਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਦੇਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ,
ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੇ ਦੇਸ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤਾਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਦੀਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਲ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਦੀਵਾਨ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੋ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣेंगे, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਧ ਨੋ ਛੋੜ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਧਰ, ਆਨ ਨਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸਮਸਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਆ ਜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ, ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਧਰ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਔਰ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਆਨ ਨਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸਮਸਰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬਰੋਬਰ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਣ, ਸਾਕਤ ਪੂਲਾ ਫਿਰੈ ਬੈਬਾਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਭਲ ਭੂਲਾ ਫਿਰੇ ਬੇਬਾਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਕਤ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਜਹ ਕਹਿ ਰਾਖ ਲੇਹੇ ਗੱਲ ਲਾਏ। ਸੋਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਜਹ ਕਹਿ ਰਾਖ ਲਾਏ ਗੱਲ ਲਾਏ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਵਜੀ ਵਧਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਪਤ ਰੱਖੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਵਧੀ ਵਧਾਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਰਦੇਸ ਝਾਗ ਸੌਂਦੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਸੁਣੀ ਲਾਭਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਲਵਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇਸ ਝਾਗ ਸੌਦੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ,
ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਗੁਣ ਰਾਸ ਬਨ ਪੱਲੇ ਆਨੀ, ਦੇਖ ਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਲਪਟਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਲਪਟਾਨੀ। ਦੇਖ ਰਤਨ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸ ਲੰਪਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਵਾ ਪਾਰੀ ਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਵਖਰ ਕਾਢੋਂ ਸੌਦਾ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੋ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸ਼ਾਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਖਰ ਕਾਢੋ ਸੌਦਾ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਦੇਵੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਰਹਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਇਆ ਸਾਹੇ ਪਾਸ, ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਰਾਸ। ਸਾਹ ਪਠਾਇਆ ਸਾਹੇ ਪਾਸ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਪਾਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਜਨੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਟ ਸਭਾਈ ਪਾਇਆ ਮੀਤ, ਸੌਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਚਲ ਚੀਤ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਵਨਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਵਕੀਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਮੁੱਲਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਟ ਸਵਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਨ ਬਣ ਜਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਚਲਤੀ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਉ ਨਹੀਂ ਤਸ ਕਰ ਪੌਣ ਨ ਪਾਨੀ, ਸਹਿਜ ਵਿਹਾਜੀ ਸਹਿਜ ਲੈ ਜਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਉ ਨਹੀਂ ਤਸਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਏਦਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵਣ, ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਹਿਜ ਵਿਹਾਜੀ ਸਹਿਜ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤ ਕੈ ਖਟਿਐ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਟਣ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਲਿਆ ਲਾਹਾ ਪੈ ਆਨੰਦ, ਤਨ ਸਾਹਾ ਪੂਰੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ, ਬੜਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਸਾਹੋ ਪੂਰੇ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੀ ਸਹਲੀ ਖੇਪ ਨਾਨਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਲੀ ਖੇਪ ਨਾਨਕ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਖਦਾਇਕ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜੀਵ ਇਹਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਜੋ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।